हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമുക്ക് ചർച്ച തുടരാം. ജയ രാധ മാധവ ജയോ കുഞ്ച ബിഹാരി. ജയ രാധ മാധവ जयो कुञ्ज बिहारी. जय गोपी जनावल्लभ जयो गिरिवरधारी. जयो गिरिवरधारी. यशोदानन्दना जयो ब्रज जनरञ्जन. जयो यशोदानन्दन जयो ब्रज जनरञ्जन. जयो यमुनातीरवनचारी. जयो कुञ्ज बिहारी. हरे कृष्ण 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं. श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामिनिधि नामिने. नमाचार्यपादाय निताय कृपप्रदायिने गौरगदादामदाय नगरग्रामतारिणे. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्तसरस्वती नामिने. श्रीपार्श्वभानुवी देवी दयिताय कृपाब्दे कृष्णसम्बन्धविज्ञानदायिने प्रभवे नमः. माधुर्योज्ज्वलप्रेमाढ्य श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरकरुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते. नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुगविरदवसिद्धान्तद्वन्द्वहारिणे. नमो गौरकिशोराय साक्षाद्वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजायते नमः. नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवरायथाय. गौराविर्भावभूमेस्तं निर्दिष्टसज्जनप्रिय वैष्णवसर्वभौमा श्रीजगन्नाथाय ते नमः. नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्वसे नमः. पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिगम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते. जयतां सरतो पङ्गोर्मम मन्दमदेर्गतिमत्सर्वस्य पादाम्बुजो राधा मदनमोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमदा श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थो श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो पृष्ठारविसेव्यमानो स्मरामि. श्रीमन्दासरसारम्भे
वंशीवटत्तटस्थितः कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथश्रीयस्तुना तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। हरि ओं तत्सत्। हरे कृष्ण। ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ 3-ാമത്തെ സ്കന്ധമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മദേവന്റെ സ്തുതിയാണ്. സൃഷ്ടിയുടെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ ഭഗവാനെ കണ്ടപ്പോൾ ബ്രഹ്മദേവൻ പറയുകയാണ്. ഇതെല്ലാം കേട്ടതിന് ശേഷം ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ബ്രഹ്മദേവ, നീ എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അനുഗ്രഹം നിനക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് നീ തപസ് ചെയ്യൂ എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. 30-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഭൂയസ്ത്വം തപാ ആദിഷ്ട വിദ്യാം ചൈവ മദാശ്രയം താഭ്യം അന്തർഹൃദി ബ്രഹ്മൻ ലോകം ദ്രക്ഷ്യസി അപാവൃതാൻ. ഭൂയസ്ത്വം തപാതിഷ്ഠ, തപസ്യ ചെയ്യൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. വിദ്യാം ചൈവ മദാശ്രയം, നിനക്ക് എല്ലാ അറിവുകളും ലഭിക്കും. എൻ്റെ കാരുണ്യത്താൽ നിനക്ക് എല്ലാ അറിവുകളും ലഭിക്കും. എങ്ങനെ? തപസ് ചെയ്യുന്നത്. താഭ്യാം അന്തർഹൃദി ബ്രഹ്മൻ, എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ ബ്രഹ്മ ലോകാന്തരിക്ഷസ്യ അപാവൃതം, നീ എല്ലാം നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ നിനക്ക് ഞാനെല്ലാം പറഞ്ഞു നൽകാം, അതിനുള്ള സാക്ഷാത്കാരം നിനക്ക് നൽകാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. തഥാ ആത്മനി ലോകേ ച ഭക്തിയുക്ത സമാഹിത. തഥാ, അതുകൊണ്ട്, ആത്മനി ലോകേ ഭക്തിയുക്ത സമാഹിത ദൃഷ്ടാസി മാം തഥാം ബ്രഹ്മം. ബ്രഹ്മ, നീ കാണും. എന്താണ്? എന്നെ 14 ലോകങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നിനക്ക് കാണാം. മൈ ലോകം സ്തം ആത്മന. നീ ഭക്തിയോടുകൂടി എൻ്റെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിനക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും? ഈ സർവ്വചരാചരങ്ങളിലും ഞാൻ ഉള്ളതായിട്ട് നിനക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എല്ലാം എന്നിൽ തന്നെയാണെന്നും നിനക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ എന്നെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് നിനക്ക് കാണാൻ പറ്റും. യഥാ തു സർവഭൂതേഷു ധാരുഷ്വഗ്നിം ഇവ സ്ഥിതം പ്രതീക്ഷക്ഷിത മാം ലോകോ ജാഹ്യാതാർഹ്യേവ കശ്മലം. ഒരു തടിയുടെ ഉള്ളിൽ, മരക്കഷ്ണത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണോ അഗ്നി ഇരിക്കുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ സർവ്വജീവജാലങ്ങളും എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുവകകളും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് നിനക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ മാത്രമേ നിനക്ക് ജഹ്യാത്താർഹി ഏവ കശ്മലം, നിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മായയിൽ നിന്ന് നിനക്ക് പുറത്തു വരാൻ അപ്പോഴേ കഴിയും. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞത്? ബ്രഹ്മദേവന്റെ സ്തുതി എന്താണ്? ബ്രഹ്മദേവന്റെ ചിന്ത എന്താണ്? എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് സൃഷ്ടി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ എല്ലാം വെള്ളത്തിലായിരിക്കുകയാണ്.
ഇനി എല്ലാം ഒന്നേം തുടങ്ങണം, എവിടെ തുടങ്ങണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. അന്നേരം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ എന്താണോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നിനക്ക് ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ അനുഗ്രഹം എല്ലാം ഞാൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നീ അത് മറന്നു പോയിരിക്കുകയാണ്. അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള ഉദ്ദേശമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് നീ വീണ്ടും തപസ് ചെയ്യും. അന്നേരം ഒന്ന് ബ്രഹ്മദേവൻ ഞാൻ എവിടുന്ന് വരുന്നു, എന്താണ് സ്രോതസ് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി തപസ് ചെയ്തു. ഭഗവാനെ കണ്ടു, സ്തുതിച്ചു. എന്തിനു വേണ്ടി? ഭഗവാനെ ഇനി സൃഷ്ടി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന്. അന്നേരം ഭഗവാൻ അതിനുള്ള അനുഗ്രഹം ഭഗവാൻ നൽകി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നേരത്തെ തന്നെ ബ്രഹ്മദേവന്. നീ കഴിഞ്ഞ കൽപ്പത്തിലും സൃഷ്ടി ചെയ്തതാണ്. ഈ കൽപ്പത്തിൽ നിനക്ക് സൃഷ്ടി ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ കഴിവുണ്ട്. പക്ഷേ ബ്രഹ്മദേവൻ അജ്ഞാനത്താൽ മറന്നിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നീ വീണ്ടും തപസ് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മദേവൻ വീണ്ടും തപസ് ചെയ്യാൻ പറയുകയാണ്. ആര്? ഭഗവാൻ. എന്നിട്ട് പറയുന്നു, അങ്ങനെ തപസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും നിനക്ക് നിൻ്റെ അറിവുകളൊക്കെ നിനക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടും. നിനക്ക് എല്ലാ 14 ലോകങ്ങളിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും ഞാൻ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് നിനക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതുകൂടാതെ എല്ലാം എന്നിലാണെന്നും നിനക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോഴാണ് നീ മായയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത്. നീ യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യത്തെ കാണുന്നത് അപ്പോഴാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാലോചിച്ച് നോക്കണേ. അന്നേരം നമ്മളും ബ്രഹ്മദേവനെ പോലെ നമ്മുടെ ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ ആ ഒരു ലെവലിൽ ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചെറിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട്. അന്നേരം നമ്മളെപ്പോഴും ആശങ്കയിലാണ്. ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇത് ചെയ്യാനുണ്ട്, അത് ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന താൽക്കാലിക ഉത്തരവാദിത്തത്തിൻ്റെ പുറകെ നമ്മളിങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഞാൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് ശരിയാവത്തില്ല, അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ശരിയാവത്തില്ല. അന്നേരം നമുക്ക് ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ ഉദ്ഭവം എവിടെ നിന്നാണെന്ന് അന്വേഷിച്ചു പോയി. പക്ഷെ നമ്മൾ അതൊന്നും അന്വേഷിക്കാറില്ല. നമ്മൾ നമ്മുടെ കഴിവനുസരിച്ച് തട്ടിമുട്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ബ്രഹ്മദേവൻ ആദ്യം ചെയ്ത എന്താണ്? ഞാൻ എവിടുന്ന് വരുന്നു, എന്താണ് ഞാൻ എവിടെ നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നത്, എൻ്റെ ഉദ്ഭവം എവിടെ നിന്നാണ്, സ്രോതസ് എന്താണെന്ന് ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. കണ്ടെത്തി. അതിനുശേഷം പിന്നെന്താണ്? ഇനി എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റാനും ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുകയാണ്. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയൊക്കെയോ ആയിത്തീരുന്നത്. ഒന്ന്, നമ്മൾ എവിടുന്ന് വരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ ആരാണ്, നമ്മൾ എവിടുന്ന് വരുന്നു, ഒരു അന്വേഷണ ബുദ്ധി നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ, അത് ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിലെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ആശ്രമ ജീവിതത്തിലെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാണെങ്കിലും, അത് നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കും. അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു തപസ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്? ബ്രഹ്മദേവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഭഗവാനെ സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നത് അങ്ങ് തന്നെ എനിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാണ്. അതെൻ്റെ കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആ പ്രാരാബ്ധം എനിക്ക് ലഭിച്ചെങ്കിലും അത് അങ്ങേക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അത് നിറവേറ്റാൻ എനിക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകണം. അങ്ങേ മറക്കാതെ ഇരിക്കണമേ. അതുകൂടാതെ ഞാനിത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും മായൽപ്പെട്ടു പോകരുതേ. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ല. നമ്മളെന്താ പ്രാർത്ഥിക്കാറുള്ളത്? നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതത്തിലെ ഈ തടസ്സം മാറ്റണേ, ആ പ്രശ്നം മാറ്റണേ, ഈ പ്രശ്നം മാറ്റണേ. അതാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ പ്രാർത്ഥിക്കാറുള്ളത്. പക്ഷേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പാഠമാണ് ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ ഈ പ്രാർത്ഥന. നമ്മളെന്താ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആരാണ്. ബ്രഹ്മദേവൻ അത് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു, നമുക്കത് അറിയാം. എന്തുകൊണ്ട്? ആ ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ അതേ പരമ്പരയിലൂടെ ബ്രഹ്മദേവൻ നമുക്ക് അറിവ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. പരമ്പരയിലൂടെ നമുക്ക് അറിവ് ലഭിച്ചു. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ആധാരം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് അസംഖ്യം വിഷ്ണു രൂപങ്ങൾ വരുന്നത്. ആ ഓരോ വിഷ്ണു രൂപങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അസംഖ്യം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനകത്തും ഭഗവാൻ ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം വരുന്ന കാരണോദകശായ വിഷ്ണുവിൽ നിന്നും. അന്നേരം ഭഗവാന്റെ ഒരു വിസ്തീർണമാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ബലരാമൻ വന്ന്, ബലരാമിൽ നിന്ന് സംഘർഷണൻ, നാരായണൻ, മഹാസംഘർഷണൻ, മഹാവിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് അസംഖ്യം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ, അതിനകത്ത് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, പിന്നെ ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു. ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ. പക്ഷെ ബ്രഹ്മദേവൻ കണ്ണു തുറന്നപ്പോൾ ബ്രഹ്മദേവൻ ഇത് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഭാഗ്യമാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എത്രയോ വർഷങ്ങൾ, ദേവവർഷം തപസ് ചെയ്തിട്ട് ലഭിച്ച അറിവുകൾ ബ്രഹ്മദേവൻ നമുക്ക് പങ്കിട്ട് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അത്രയും വർഷമൊന്നും തപസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് അറിവ് ലഭിക്കാം. പക്ഷെ നമുക്കെന്താ, കൂടുതൽ പേർക്കും ഇതിൽ വിശ്വാസമില്ല. ഈ പറയുന്നത്, കുട്ടികൾ ഈ കഥകൾ കേൾക്കുന്ന പോലെ നമ്മളിങ്ങനെ കേട്ടങ്ങ് പോവുകയാണ്. നമ്മളത് ആ കേട്ടതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ലോകത്തെ കാണാൻ ശ്രമിക്കണം.
ബ്രഹ്മദേവൻ പറയുന്നു ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ ആധാരം സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. ഭഗവാൻ വിഷ്ണു രൂപം എടുത്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് ആ പത്മം വരികയാണ്. ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ നമ്മുടെ താൽക്കാലിക ജീവിതത്തിലെ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ആശങ്ക ഉള്ളിൽ പുലർത്തുന്നു. ഇതെന്താവും, അതെന്താവും, ഇത് ശരിയാവും, അത് ശരിയാവും, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ? നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, പരമോന്നതമായിട്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മളെല്ലാവരും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ്. അതാണ് എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിലിരിക്കുന്നു. അത് കൂടാതെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നു. എങ്ങനെ? ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവായിട്ട്. അന്നേരം അനുപശ്യതി, അറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. പല പ്രാവശ്യവും ഞാൻ സത്സംഗത്തിൽ ഉദാഹരണം നൽകിയിരുന്നു. അതായത് നമ്മളൊരു എക്സ്റേ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല. പക്ഷേ ഒരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ്, മെഡിസിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും, വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നല്ല എക്സ്പേർട്ട് ആൾക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് കാണുമ്പോഴും അതെന്താണ്, അതുകൊണ്ട് എന്താണ് എന്താ പറയുക, രോഗി എന്ത് രോഗമാണ് ആ രോഗിക്കുള്ളത്, അതിനനുസരിച്ച് ഏത് മെഡിസിനാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ? ആ അറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ റിപ്പോർട്ടിനെ നോക്കുന്നുകൊണ്ടാണ്. അന്നേരം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള മനോസങ്കല്പങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ്. കുട്ടിക്കാലം മുതലേ നമ്മൾ കേട്ടറിഞ്ഞ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തെ കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും കഴിഞ്ഞ ജന്മമുണ്ട്, അടുത്ത ജന്മമുണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഭക്തരാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കാറില്ല. അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. മരണം എന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ പോലും ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ ജന്മം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല, ഇനി അടുത്ത ജന്മം കാണുന്നില്ല, എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വൈകുണ്ഠത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല, ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ മരണം എന്ന പരമസത്യത്തെ നമുക്ക് ഇത്രയും അനുഭവത്തിലൂടെ അറിയാമെങ്കിൽ പോലും നമ്മളെല്ലാവരും പല പ്രാവശ്യവും മരണത്തിൻ്റെ വക്ക് എത്തിയിരുന്നു. മരണത്തെ നേരിട്ട് കണ്ട വ്യക്തികളുമാണ് നമ്മളിൽ പലരും. പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് മരണത്തിൽ പോലും വിശ്വാസമില്ലെന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ മരണത്തെക്കുറിച്ച് പോലും ചിന്തിക്കാറില്ല. നമുക്കെപ്പോഴും പ്ലാനിങ് ആണോ, ഇത് ചെയ്യണം, അത് ചെയ്യണം, അങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെ. അത് ഈ ലോകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്ലാനിങ് തന്നെ. ഇതിനപ്പുറത്തായിട്ടൊരു ലോകമുണ്ടോ എന്ന് പോലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ല. അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. സത്സംഗം കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു, ഭഗവാനോട് വലിയ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ലോകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സങ്കല്പങ്ങളെ വിടാനും തയ്യാറല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിപ്പോകുന്നത്. എന്നാലും നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, നമ്മൾ വലിയ കാര്യത്തിന് ഒരു രണ്ട് കരയിൽ താമസിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ, ഒരാണും പെണ്ണുമായിട്ട് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ആണിൻ്റെ വീട് ഒരു കരയ്ക്കും അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലാണ് പെണ്ണിൻ്റെ വീട്ടുകാർ. അന്നേരം വീട്ടുകാരെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു വള്ളത്തിൽ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ പോകണം. എന്നിട്ട് അവിടെയാണ് വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അന്നേരം വീട്ടുകാരെല്ലാവരും കൂടെ, കുടുംബം എല്ലാവരും കൂടെ റെഡിയായി. പിറ്റേ ദിവസമാണ് വിവാഹം മുഹൂർത്തം. അപ്പോൾ അവർ ഇക്കരെ വന്ന് എല്ലാവരും തയ്യാറായി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം രാത്രിയായി. നല്ല ഇരുട്ടാണ്, വെളിച്ചമൊന്നുമില്ല. വള്ളക്കാരനെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അക്കരെ പോകണം, നാളെയാണ് വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വള്ളക്കാരൻ തയ്യാറായില്ല. പറഞ്ഞു, രാത്രിയാണെന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ, ഇങ്ങോട്ടാ പോകുന്നതെന്നൊന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല. അത് പറഞ്ഞ് കൂടുതൽ കാശ് തരാം. എന്നിട്ട് കാശും കൊടുത്തു. കാശ് കിട്ടിയ ഉടനെ വള്ളക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്തു? ശരി, എല്ലാവരും കയറിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് തുഴയോടുകൂടി തുഴഞ്ഞ് രാത്രിയോളം തുഴഞ്ഞു. എല്ലാവരും സന്തോഷത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്, അപ്പുറത്ത് എത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ എത്തിയിട്ടില്ല. സൂര്യൻ ഉദിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ ഇക്കരെ തന്നെ കിടക്കുകയാണ്. എന്തു പറ്റി? ആ കെട്ട് അഴിച്ചിട്ടില്ല. വള്ളം ഇപ്പോഴും ഇക്കരെ ആ ഒരു ഒരു കുറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ കെട്ടഴിക്കാത്തതുകൊണ്ട് വള്ളം അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. അന്നേരം ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു, ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, നമ്മൾ ആധ്യാത്മികമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ ലോകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കെട്ട് അഴിച്ചേ പറ്റൂ. ഈ കെട്ടഴിക്കാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. ഈ കെട്ടിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എത്ര ജപിച്ചിട്ടും സത്സംഗം കേട്ടിട്ടും സേവനം ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല. ഈ കെട്ടെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ്, ഈ ലോകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആഗ്രഹങ്ങൾ.
എന്നിട്ട് ഈ ലോകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആഗ്രഹങ്ങളെ വിടാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. അന്നേരം പുറമേ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിലല്ല കാര്യം. പുറമേ നമുക്ക് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ആശ്രമത്തിൽ പോയി ഇരിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ വള്ളം ഇവിടെ തന്നെ കിടക്കും. ഈ സംസാര സാഗരം മറികടക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റാണ്, നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം. അന്നേരം സാക്ഷാൽ ബ്രഹ്മദേവൻ്റെ സൃഷ്ടി മൊത്തത്തിൽ വെള്ളത്തിലാകും. അന്നേരം നമ്മുടെ താൽക്കാലിക ജീവിതം വളരെ നിസ്സാരമാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാവരും ഇതൊരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് പത്മം വന്നു, ബ്രഹ്മദേവൻ വന്നു, 14 ലോകങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചു. ഇതെനിക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും കേൾക്കുന്നത്. സൃഷ്ടി എങ്ങനെ നടന്നത്? ഭഗവാന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് പത്മം വന്നു, ബ്രഹ്മദേവൻ വന്നു, 14 ലോകങ്ങൾ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ ദേവന്മാരെയും സൃഷ്ടിച്ചു. ഉപരിലോകങ്ങൾ, മുകളിൽ നിന്ന് 7ാമത്തെ ലോകം നമ്മുടെ ഭൂലോകം, താഴോട്ട് പാതാള ലോകങ്ങളെല്ലാം മറ്റ് ദേവന്മാരും എല്ലാവരും വന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതമായിട്ട് അതിന് എന്താണ് ബന്ധം എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ല. ഒരു 14 ലോകങ്ങളും വെള്ളത്തിലാവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് ഇത്രയും വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട്, ആകാംക്ഷയോടുകൂടി, എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട്, വളരെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് ഇത്രയും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ജപവും തപവും എല്ലാം കൊടുക്കാനും തയ്യാറാണ്. നമ്മുടെ താൽക്കാലിക ജീവിതത്തിൻ്റെ നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി ഇത്രയും ജപിക്കുന്നു, അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിയാണോ അത് ശരിയാണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മൊത്തത്തിൽ എല്ലാം വീഴാൻ പോവുകയാണ്. 14 ലോകങ്ങളും വീഴും. പിന്നെ നമ്മുടെ ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള ഈ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അർത്ഥമുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അത് ചിന്തിക്കാത്തടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ കാണും. പേടിക്കണ്ട, ആരും ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട, നമ്മളെങ്ങും പോകത്തില്ല, ഇവിടെ തന്നെ കാണും. നമ്മുടെ വള്ളം ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയല്ലേ. കെട്ടഴിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ആരുടെയാണ്? നമ്മുടെ തന്നെയാണ്. അന്നേരം നേരത്തെ ഉദാഹരണം പോലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ വള്ളമാണ് തുഴഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ വള്ളത്തെ അക്കരെ എത്തിക്കുക എന്നത് ഡ്യൂട്ടി നമ്മുടേതാണ്. അന്നേരം തുഴയാനുള്ള ട്രെയിനിങ് എല്ലാമാണ് ആചാര്യന്മാർ നമുക്ക് നൽകുന്നത്. അതെല്ലാം കെട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നന്നായി തുഴയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ കെട്ടഴിക്കുന്നില്ല. കെട്ടഴിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം നമ്മുടേതാണ്. കെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ലോകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആഗ്രഹങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു. അന്നേരം അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിട്ടേ പറ്റൂ. ഇതാർക്കും നിർബന്ധിക്കാൻ കഴിയില്ല. അന്നേരം നമ്മൾ നാമം ജപിച്ച് ഭക്തിയൊക്കെ പരിശീലിക്കുമ്പോൾ, സത്സംഗമൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങൾ നശിക്കും. പക്ഷെ പുതിയ മാലിന്യങ്ങളെ നമ്മൾ വിടാൻ തയ്യാറാവാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവത്തില്ല. മാലിന്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപകർമ്മങ്ങൾ, തെറ്റായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച റിയാക്ഷൻസ്, അതാണ് നാമജപത്തിലൂടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും പോകുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറെ പ്രാരാബ്ധങ്ങൾ നാമജപത്തിലൂടെയും സേവനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെയും തീരും. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഈ ലോകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആഗ്രഹങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ രക്ഷയില്ല. അത് നമ്മളാണ് മാറ്റേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സത്സംഗമൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധിപൂർവ്വം, ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് കേൾക്കണം. ഉറക്കം തൂങ്ങി കേൾക്കരുത്. നമ്മുടെ ഹൃദയാംഗതമായിട്ട് കേൾക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മാറ്റമുള്ളൂ. 32ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാം. തുടക്കത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ സത്സംഗമൊക്കെ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരു ഭക്തരെ കണ്ടിരുന്നു. ഒരു ഗുരുവായൂർ തന്നെ താമസിക്കുന്ന ഭക്തരായിരുന്നു. അവർ പറയുകയാണ്, സത്സംഗമൊക്കെ വളരെ നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ കേൾക്കും തോറും നമുക്ക് തോന്നും നമ്മളും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ദൂരം ഒരുപാട് കൂടുതലായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കേൾക്കാറില്ല എന്ന്. അന്നേരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് വളരെ അടുത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് സങ്കല്പിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ഞാൻ ഭഗവാന്റെ വളരെ അടുത്ത ആളാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ആ ഒരു ബോധ്യം ഭഗവാനും കൂടെ ഉണ്ടാവണ്ടേ. അത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനും പറ്റണ്ടേ, നമുക്ക് ആ ഒരു അനുഭവം കിട്ടണ്ടേ. അല്ലാതെ നമ്മൾ എത്രയോ ദൂരത്തിലിരിക്കുന്നു, എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തി എന്ന് നമ്മൾ വെറുതെ സങ്കല്പിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം.
അല്ലാതെ പുറമേ ഭക്തി നമ്മൾ ആസ്വദിച്ചിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല. ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആകാതെ നമുക്ക് രക്ഷയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതായത് ഒരു കുട്ടി പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് തോന്നുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആൻസർ ഷീറ്റിൽ എഴുതിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. എന്താണ് ചോദ്യം, അതിന് ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം എന്താണ്, അതുമായിട്ട് ആ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരത്തിൻ്റെ അടുത്തെങ്കിലും എത്തണ്ടേ ഈ കുട്ടി എഴുതുമ്പോൾ. എങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ എന്താ പറയുന്നത്, റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മാർക്സ് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ ചോദ്യം എന്തോ ഉത്തരം വേറെ എന്തോ ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് ശരിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അതേപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ചോദ്യചിഹ്നമാണ് ഓരോ നിമിഷങ്ങളും. ഓരോ നിമിഷവും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ചോദ്യം കൊണ്ടുവരും. എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നതെന്ന്. ആ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം ഈ ലോകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതും ഈ ശരീരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരും. ഓരോ നിമിഷവും നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ ഓരോ ചോദ്യമാണ്. എന്താ വേണ്ടത്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. വേറെ ഒന്നുമില്ല ചോദ്യം. അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തായിരിക്കും ചോദ്യം എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ ചോദ്യം എന്നേക്കുമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആണ്. സമയം നമ്മളോട് ഒരേ ഒരു കാര്യമേ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത്. ഓരോ നിമിഷവും സമയം നമ്മളോട് വരുമ്പോൾ നമ്മളോട് ഒറ്റ ചോദ്യമേ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ, എന്താണ് വേണ്ടത്. ആ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മൾ എന്ത് തീരുമാനം എടുക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് അടുത്ത പണി മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ ഓരോ നിമിഷവും കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്കിൽ എനിക്ക് കൃഷ്ണനെ വേണം, കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഈ കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ഇത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അത് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അത് ചെയ്യാൻ നാമം ജപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം, എൻ്റെ കഴിവുകളെല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും എത്തിയേ പറ്റൂ. ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ പല ആൾക്കാരും പറയാം, ആ കുടുംബം ഇല്ലേ, അതില്ലേ, അതല്ലേ എന്ന്. നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം. നിങ്ങളുടെ ചോദ്യ പേപ്പർ എങ്ങനെ ഉത്തരം നൽകണമെന്ന് നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം അത് നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എന്താണ് സ്കോർ ചെയ്തേ പറ്റൂ. 100 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 24 മണിക്കൂറിലും എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും ഓരോ നിമിഷവും കൃഷ്ണനെ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയല്ല. നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയാണ് പോകേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തല്ലേ പോകേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണൻ്റെ അടുത്ത് പോകണമെങ്കിൽ കൃഷ്ണനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണ്ടേ? ഇപ്പോൾ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ചോദ്യം വരും, എന്താ വേണ്ടത്? കൃഷ്ണനെയാണ് വേണ്ടത്. പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടേ? ഒന്നെങ്കിൽ നാമം ജീവിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. കോമൺ സെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് അതിൽ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൃഷ്ണന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. അത്രേ ഉള്ളൂ. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അല്ല ചുമ്മാ കൃഷ്ണനെ മതി, കൃഷ്ണനെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്നൊക്കെ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യണ്ടേ? അതാണ് പരീക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പലതും കേട്ടിട്ട് എനിക്കെല്ലാം അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും. പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം അറിയാമെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റുന്നു. അതേപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മായാദേവി ഓരോ പരീക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുവാണ്. ഓരോ നിമിഷം നൽകും. 24 മണിക്കൂറിൽ ഇതിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, അടുത്ത നിമിഷം എന്താ വേണ്ടുന്നത്. ഇനി മായാദേവി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ടഫുമാക്കും, എളുപ്പമാക്കും. തുടക്കത്തിലൊക്കെ നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും, പിന്നെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ കട്ടി കൂട്ടും. എന്താണ്? പ്രക്ഷുബ്ധ അവസ്ഥയിലും ഏറ്റവും വിപരീത സാഹചര്യത്തിലും നീ കൃഷ്ണനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമോ? ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയത്ത് നീ കൃഷ്ണനെ വേണോ? അയ്യോ വേണ്ട, എനിക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മതി. അന്നത്തേക്ക് മായദേവി അന്നേരം കൃഷ്ണനല്ല നിനക്ക് വേണ്ടത്, നിന്റെ ജീവിതം നന്നായിട്ട് സുഖമായിട്ട് പോയാൽ മതി. അതെ അതാണ് ഞാൻ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്നേരം ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രീതിയിൽ കൃഷ്ണന്റെ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്ത്, കൃഷ്ണന്റെ ഓപ്ഷൻ എടുക്കാതിരിക്കാൻ മായാദേവി നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അന്നേരം ഈ എല്ലാ അവസ്ഥയിലും കൃഷ്ണനെ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മായാദേവി വീണ്ടും പരീക്ഷിക്കും. നല്ല ടോർച്ചർ ചെയ്യും, ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ നോക്കും. ഇത്രയും
കഠിന പരിസ്ഥിതിയിലും കൃഷ്ണനെ തന്നെയാണോ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെന്ന് വീണ്ടും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അന്നേരം കൃഷ്ണനല്ലാതെ വേറൊന്നും എനിക്കില്ല എന്നൊരവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തണം. അത് ആരെയും ബോധ്യപ്പെടുത്താനല്ല, അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിവ്, ഒരു തലയ്ക്ക് വെളിവുണ്ടായിരിക്കണം, ഓളം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അവനാണ് ബുദ്ധിമാനും ബുദ്ധിമതി. അന്നേരം നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് മായാദേവിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇത് എന്താ പറയുന്നത് പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാനോ വേണ്ടിയല്ല. നമുക്ക് വേറെ ആരും ഇല്ല എന്നൊരു ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. കൃഷ്ണനല്ലാതെ നമുക്ക് ആരും ഇല്ല, കൃഷ്ണനെ എന്താ പറയുക, കൃഷ്ണനാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാം എന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം, ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. അത് പറച്ചിൽ മാത്രമല്ല, ചുമ്മാ കേട്ടിരിക്കുന്ന മാത്രമല്ല, റിയാലിറ്റി അനുഭവിച്ചറിയണം ആ ഒരു അവസ്ഥയെ. അതൊരിക്കലും ആർക്കും അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇതാണ്, അഭിനയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനെ, അല്ലേ? അവിടെയാണ് നമ്മൾ എത്തേണ്ടത്. അവിടെ എത്തിയാൽ പൊളിച്ചു, സൂപ്പറായി, പിന്നെ അടിച്ചു പൊളിച്ചു. പിന്നെ എന്ത് പറ്റിയാൽ എന്ത്? പിന്നെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിന്റെ അവസ്ഥയിലാണ്, മോളിൽ നിന്ന് താഴെ എറിഞ്ഞാൽ എന്ത്, തീയിൽ കത്തിച്ചാൽ എന്ത്, ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അന്നേരം ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. അതിനുവേണ്ടി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഓരോ നിമിഷവും ചൂസ് വൈസ്ലി. ഓരോ നിമിഷവും നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരുന്നത് നന്നായി സദുപയോഗം ചെയ്യുക. കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം സദുപയോഗമാണ്, കൃഷ്ണന് വേണ്ടി അല്ലാത്തപ്പോൾ എല്ലാം ദുരുപയോഗമാണ്. കുടുംബജീവിതം ഇതൊക്കെ അത് ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങളുടേതാണ്. ഇപ്പം കുടുംബജീവിതം ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാം തള്ളി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിയാണെങ്കിൽ അതും ശരിയാകത്തില്ല. എല്ലാം ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് വല്ലാത്തൊരു ഊരാക്കുടുക്കിലാണ് നമ്മൾ പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക. അന്നേരം എല്ലാവർക്കും സംഘർഷമുണ്ട്, പല രീതിയിലുള്ള സംഘർഷം. സന്യാസ ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുത്താൽ പോലും സംഘർഷം കാണും. ആദ്യം പുറമേയുള്ള സംഘർഷമായിരിക്കും, പിന്നെ അത് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മാനസിക സംഘർഷമായിരിക്കും, ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ആശ്രമ ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു? പുറമേയുള്ള ബന്ധുമിത്രാദികളിൽ നിന്നുള്ള എതിർപ്പുകളായിരുന്നു. അത് ഒരുവിധം മറികടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സും ശാരീരവുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും. ഒന്നുകിൽ ശാരീരിക ക്ലേശം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൻ്റെ ടെൻഷൻ. ഇത് രണ്ടും നമ്മളെ എപ്പോഴും അലട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരവസ്ഥയിലും ഭഗവാനെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും മറക്കാതിരിക്കുക, ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആശ്രയിക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണം. ഭഗവാൻ അല്ലാതെ എനിക്ക് ആരുമില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ തുടരേണ്ടി വരും എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. 32ാമത്തെ ശ്ലോകം. യഥാ തു സർവഭൂതേഷു ദാരുഷഗ്നിം വിവസ്ഥിതം പ്രതിചക്ഷിതാ മാം ലോകോ ജഹ്യാതർഹേവ കശ്മനം. ഭഗവാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ, നീ എപ്പോഴാണോ എന്നെ സർവ്വചരാചരങ്ങളിലും കാണുന്നത്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും എന്നെ കാണുന്നത്, എല്ലാം എൻ്റെ ഉള്ളിലാണെന്ന് നീ തിരിച്ചറിയുന്നത്, അപ്പോഴാണ് മോനെ നീ യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യത്തെ കാണുന്നത്. ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു, വി ആർ നോട്ട് സീയിങ് ദ വേൾഡ് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ്, വി സീ ദ വേൾഡ് ആസ് വി ആർ. നമ്മൾ ഈ ലോകത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കാണുന്നില്ല, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തെ കാണുന്നത്. സത്യമല്ലേ? അന്നേരം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എത്ര ജീവജാലങ്ങളുണ്ടോ അത്രയും ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, അസംഖ്യം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്. ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനകത്ത് തന്നെ എത്രത്തോളം ജീവജാലങ്ങളുണ്ടോ അത്രയും ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്, ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനകത്ത് തന്നെ. അത് നിങ്ങൾക്കറിയോ? എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി? ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ 4 പേരുണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ. അന്നേരം നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള 4 പേർക്ക് വേണ്ടി 4 ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾക്കറിയോ? എങ്ങനെ?
എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ പറയുന്നത്? അതായത് ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനകത്ത് തന്നെ എത്ര ജീവജാലങ്ങളുണ്ടോ അത്രയും ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായെങ്കിൽ മനസ്സിലായി നിർത്തൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം. നമ്മൾ അസംഖ്യം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നു, പക്ഷെ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനകത്ത് തന്നെ അസംഖ്യം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട്? ഓരോ വ്യക്തികളും അവരുടെ മനസ്സിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ഒറിജിനലി ബ്രഹ്മാണ്ടം വേറെയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു, പക്ഷെ എല്ലാവരും അവരവരുടെ സങ്കല്പ ലോകത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ചൊരു സങ്കല്പമുണ്ട്, നരകത്തെക്കുറിച്ചൊരു സങ്കല്പമുണ്ട്, ഭൂമണ്ഡലത്തിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു സങ്കല്പമുണ്ട്, ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ലോകം, ഓക്കെ ഈ വ്യക്തി ഇതാണ്, ആ വ്യക്തി ഇതാണ്, ഓക്കെ ഈ വ്യക്തി ഇതാണ്, അതാണ്. അതായത് എല്ലാവരും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള സങ്കല്പ ലോകത്തിനകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനകത്ത് എത്ര ജീവജാലങ്ങളുണ്ടോ അത്രത്തോളം ലോകങ്ങളുമുണ്ട്. സത്യമല്ലേ? ഒരു ഉറുമ്പിന്റെ ലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഓരോ മൃഗങ്ങളും മൃഗങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും തമ്മി ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെക്കുറിച്ച് ഓരോ വ്യക്തികളുടെ ലോകത്തിനകത്തും എന്ത് സങ്കല്പമാണോ ഉള്ളത് അതേപോലെയാണ് അവർ നമ്മളെ കാണുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അന്നേരം നിങ്ങളുടെ ലോകത്തിനകത്ത് എനിക്കെന്ത് സ്ഥാനമാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു, അല്ലേ? ഇനി നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ ലോകത്തിനകത്ത് ഒരു സങ്കല്പമുണ്ട്. ഇതേപോലെ എല്ലാ വ്യക്തികളും എല്ലാ വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചും എല്ലാ വസ്തുവകളെക്കുറിച്ചും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള ഹൃദയത്തിൽ ഒരു സങ്കല്പം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എല്ലാ വ്യക്തികളും അവരവരുടെ ലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത്. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഇപ്പം മനസ്സിലായി എല്ലാവർക്കും? അതുകൊണ്ട് എത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണെന്ന് നോക്കണേ. അന്നേരം അവരുടെ സങ്കല്പം ഇങ്ങനെ നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അന്നേരം ആ സങ്കല്പത്തിന് എതിരെയായിട്ട് ഈ ലോകത്ത് എന്ത് നടന്നാലും അവർക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ സ്വീകരിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. പക്ഷെ ഈ സങ്കല്പങ്ങൾക്കെല്ലാം അപ്പുറത്താണ് യാഥാർത്ഥ്യം. നമ്മുടെ ഓരോ വ്യക്തികളുടെയും സങ്കല്പത്തിന് അപ്പുറത്തായിട്ടൊരു യഥാർത്ഥ ലോകമുണ്ട്. ആ യഥാർത്ഥ ലോകത്തെ നമ്മൾ കാണണമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കാണണം. ആ യഥാർത്ഥ ലോകത്തിൻ്റെ ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലാണ് ഗുരുവായൂരപ്പൻ സർവചരാചരങ്ങളിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. എന്നാലോചിച്ച് നോക്കൂ. അന്നേരം ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനകത്ത് തന്നെ അസംഖ്യം ലോകങ്ങളുണ്ട്. എത്രത്തോളം ജീവജാലങ്ങളുണ്ടോ ആ ജീവജാലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അത്രയും ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതിനെയാണ് സെൽഫ് സെൻറ്റേർഡ് ലൈഫ്, ഗോഡ് സെൻറ്റേർഡ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്വാർത്ഥരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ കേന്ദ്രം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം. നിസ്വാർത്ഥരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ എന്ത് പറയും? ഭഗവാനാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഈ ലോകത്തിനകത്തുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളും ജീവിക്കുന്നത് അവരവരുടെ ലോകത്താണ്. എല്ലാവരും അവരവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, സങ്കല്പം. അത് ഈ ഒരു ജന്മത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല, കോടാനുകോടി ജന്മങ്ങളായിട്ട് അവർ ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന സങ്കല്പങ്ങൾ. ആ സങ്കല്പങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് അവർ എല്ലാ ജീവിതത്തിലെ തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കുന്നത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും. അന്നേരം അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ ഈ ലോകത്ത് രണ്ട് രീതിയിലെ ആൾക്കാർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. ഒന്നെങ്കിൽ സെൽഫ് സെൻറ്റേർഡ് ലൈഫ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡ് സെൻറ്റേർഡ് ലൈഫ്. സ്വയത്തെ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായിട്ട് സങ്കല്പിക്കുക, അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവിക്കുക. എല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടി, എൻ്റെ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി, എല്ലാം എൻ്റെ അധീനതയിലായിരിക്കണം എന്ന്. പക്ഷേ ഗോഡ് സെൻറ്റേർഡ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഈശ്വരനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ആധാരം.
എല്ലാം ഈശ്വരൻ്റെതാണ്, എല്ലാം ഈശ്വരന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. എല്ലാം ഈശ്വരൻ്റെതാണ്, എല്ലാം ഈശ്വരന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അതാണ് നിസ്വാർത്ഥത എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ച് വ്യക്തികൾ എല്ലാം എല്ലാവരുടേതുമാണ്, എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അത് ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു പോയിന്റാണ്. ആദ്യം എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? എല്ലാം എൻ്റേതായിരിക്കണം, എല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതായിരിക്കണം, എല്ലാത്തിൻ്റെയും അധികാരി ഞാനായിരിക്കണം, എല്ലാം എൻ്റെ ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം. അതാണ് മൃഗീയ ചിന്താഗതി, മൃഗീയ ബോധം, അല്ലെങ്കിൽ സ്വാർത്ഥത എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഉയർന്ന ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ എങ്ങനെ കാണും? എല്ലാം എല്ലാവരുടേതുമാണ്, എല്ലാം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അത് കുറച്ചും കൂടെ ഉയർന്ന ചിന്താഗതിയും ഉയർന്ന ബോധവും. പക്ഷെ ഏറ്റവും പരമോന്നതമായിട്ടുള്ള തിരിച്ചറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഈശ്വരൻ്റെതാണ്. ഈശാവാസ്യമിതം സർവം. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഈശ്വരൻ്റെതാണ്, എല്ലാം ഈശ്വരന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. അത് നമ്മൾ ഭക്തരാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും അതറിഞ്ഞേ പറ്റൂ. നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ നാമമൊക്കെ ജപിച്ചിട്ടും സെൽഫ് സെൻറ്റേർഡ് ലൈഫാണെങ്കിൽ എല്ലാം എൻ്റേതാണ്, എൻ്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് ഈ ലോകത്ത് എല്ലാം നടക്കണം, എൻ്റെ മക്കൾ, എൻ്റെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കളെ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കേണ്ടി വരും. നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. കുറച്ചും കൂടെ ഉയർന്ന് ചിന്തിച്ച് സർവചരാചരങ്ങളും ഈശ്വരൻ്റെതാണ്, അതിൽ ഞാനും പെടും, എൻ്റെ മക്കളും ബന്ധുമിത്രാദികളും എല്ലാവരും അതിനകത്ത് വരും എന്നൊരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കും. ചുമ്മാ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു, സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എല്ലാം കൃഷ്ണൻ്റെതാണ്. കൃഷ്ണന്റെ അല്ലെങ്കിലല്ലേ അർപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മൾ അർപ്പിക്കണം. എന്തിനു വേണ്ടി? ആ ഒരു ബോധം നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബോധത്തെ ഉയർത്തണം. എല്ലാം ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെതാണ്, എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഇനി എല്ലാം ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെല്ലാം ദേവസ്വം ബോർഡിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ ബോധം, കോൺഷ്യസ്നെസ്, നമ്മുടെ ചിന്താഗതി എന്താണ്? എല്ലാം ഈശ്വരൻ്റെതാണെന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഈശ്വരൻ. ചില വ്യക്തികളുണ്ട് എല്ലാം വലിയ വലിയ കോടാനുകോടി രൂപയുടെ നടുവിലാണ്, വലിയ വലിയ ബിസിനസ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് എന്താ പറയുക, ഒന്നും എൻ്റേതല്ല, എല്ലാം ഈശ്വരൻ്റെതാണ്. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതലും അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. വലിയ വലിയ ബിസിനസ്സുകാരാണ്. പൈസ ക്യാ ഹാത്ത് കാ മേൽ ഹേ. അതായത് കയ്യിൽ അഴുക്ക് പോലെയാണ് കാശ്. ഇത് കയ്യിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും പൊയ്ക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഒന്നും എൻ്റേതല്ല, എല്ലാം ഈശ്വരൻ്റെതാണ്. നമ്മൾ വെറും പാവങ്ങളെ പോലെ വലിയ വലിയ ഡയലോഗൊക്കെ അടിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിലും കാര്യമില്ല. ഒരിക്കൽ ഇവിടെ വൃന്ദാവന യാത്രയിൽ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ട്. അന്നേരം തുടക്കത്തിലൊക്കെ ആളെപ്പോഴും പറയും, ആ പൈസ റഹ്നെ ദോ പ്രഭുജി, പൈസ കാ കുച്ച് नहीं, പൈസ ക്യാ ഹാത്ത് കാ മേൽ ഹേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത്. കാശ് അത്ര വലിയ ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യമൊന്നുമല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അവസാനം പിന്നെ ആൾക്ക് കാശ് കൊടുക്കേണ്ട അവസരം വന്നപ്പോ സ്വാമിജി പൈസ, അരെ ആപ്നെ തോ കഹാ താ ഹാത്ത് കാ മേൽ ഹേ, അരെ അങ്ങനല്ലേ പറഞ്ഞ കാശ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അന്നേരം പറയുന്നതും പ്രവൃത്തിയായിട്ട് ഒരുപാട് വ്യത്യാസം. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, मैं स्वामी जी हूँ, मुझसे पैसा आप नहीं मांगना चाहिए. ഒരു സ്വാമിയുടെ ഇന്ന് കാശ് മേടിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ആളാകപ്പെട്ടു. അന്നേരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, പറയാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്, എൻ്റേതല്ല ഒന്നും, ഇതൊന്നും എൻ്റേതല്ല, എല്ലാം ഈശ്വരൻ്റേതാണെന്ന് പറയാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. വാഗുകൊണ്ട് ചുമ്മാ പറഞ്ഞാൽ പോരെ അല്ലേ? പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ഒരു നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് എത്തണം. എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേട്ടം നമുക്കാണ്. എത്തിയില്ലെങ്കിൽ വലിയ സന്യാസിയായിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ലെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഒരു കാര്യമില്ല. സന്യാസം എടുത്തിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ല.
സന്യാസം എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഒന്നും എൻ്റേതല്ല എന്നൊരു ബോധം ഉള്ളിൽ വരാൻ വേണ്ടിയാണ്. ആ ബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ സന്യാസം എടുത്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഇനി ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ ഇരുന്നിട്ടും നമുക്ക് ആ ഒരു ബോധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊളിച്ചു, സൂപ്പറായി, അടിച്ചു പൊളിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും. എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും ഇതൊന്നും എൻ്റേതല്ല എന്ന് ചുമ്മാ പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ. ഓരോ തീരുമാനങ്ങളും ഓരോ പ്രവൃത്തികളും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും. പറച്ചിലല്ല, ആക്ഷൻ. ആക്ഷൻസ് സ്പീക്ക് ലൗഡർ ദാൻ വേർഡ്സ്. പ്രവൃത്തി, ആചരണം. നമ്മുടെ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? ഈ ലോകം താൽക്കാലികമാണെന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ ജയിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ തോറ്റു. എത്ര ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പരീക്ഷയിൽ തോറ്റ് തുന്നം പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയെന്നറിയാം. എത്ര ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഇരുന്നിരുന്ന് നമുക്ക് ബോറടിച്ചില്ലേ? സ്ഥിരം ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ എല്ലാ പരീക്ഷയിലും പൊട്ടി 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 ഇനി എന്താ പറയട്ടെ, എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ട് പൊട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതുവരെ നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം വേണം. മാറ്റം അനിവാര്യമാണ്, അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാറി ചിന്തിക്കണം, വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കണം. നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള സങ്കല്പ ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തു വരണം. എന്നിട്ട് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഈ ലോകത്തെ കാണുന്നതിന് പകരം ഭഗവാൻ, ഭക്തർ ഈ ലോകത്തെ എങ്ങനെയാണോ കാണുന്നത് അതേപോലെ നമ്മൾ കാണാൻ പഠിക്കണം. അനുപശ്യതി. എങ്ങനെയാണോ ഒരു മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് അറിവില്ലാത്ത സമയത്ത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല, പക്ഷേ ഒരു ഡോക്ടറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അറിവ് ലഭിക്കുമ്പോൾ ഇതാണെന്ന് പറയാം. അതേപോലെ അറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തെ കാണും. നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള സാങ്കല്പിക ലോകത്തിൽ ഇരിക്കാതെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തും. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എല്ലാവരും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള സങ്കല്പ ലോകത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ആ സാങ്കല്പിക ലോകത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്ന് യഥാർത്ഥ ലോകത്തെ കാണാൻ പഠിക്കൂ, തിരിച്ചറിയൂ, അനുഭവിച്ചറിയൂ. അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. യഥാരഹിതം ആത്മാനം ഭൂതേന്ദ്രിയ ഗുണാശ്രയേ സ്വരൂപേന മയോപേതം പശ്യം സ്വരാജ്യം രക്ഷതി. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയും, നോക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ വരിക. എന്താ പറയുന്നത്? നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണോ സ്ഥൂലവും സൂക്ഷ്മവുമായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്നത്, ആരോട് പറയുന്നു? ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മദേവനോട് പറയുകയാണ്. നീ എപ്പോഴാണോ നിന്റെ സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത്, യഥാ രഹിതമാത്മാനം ഭൂതേന്ദ്രിയ ഗുണാശ്രയൈ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വരൂപേന മയോപേതം പശ്യാൻ സ്വരാജ്യം രക്ഷതി. സ്വരാജ്യം, എന്റെ സാമ്രാജ്യം നിനക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ. എന്താണ്? നീ നിന്റേതായിട്ടുള്ള സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുമ്പോൾ നീ നിന്നെയും തിരിച്ചറിയും, എന്നെയും തിരിച്ചറിയും, എൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്തെ നിനക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാ, സൂപ്പർ അല്ലേ? ഇപ്പൊ എന്താ പറ്റിയിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്ത് ഇരുന്ന് വീടെല്ലാം വാതിലും ജനാലകളും ഒക്കെ അടച്ചുപൂട്ടി ഇങ്ങനെ അകത്തിരിക്കുകയാണ്. വാതിൽ തുറന്ന് പുറത്ത് വന്ന് സൂര്യനെ നോക്കണം, അപ്പോഴാണ് സൂര്യനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്ത് അടച്ചുപൂട്ടി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സൂര്യനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്? വീട്ടിനകത്ത് നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങണം, കണ്ണു തുറന്ന് സൂര്യൻ ഉദിച്ച ആ ദിശയിലേക്ക് നോക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വരാജ്യം. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നോക്കൂ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എല്ലാവിധ സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്നു, നിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്ന് നീ നിന്നെ തിരിച്ചറിയും. നീ എൻ്റെ ആരാണെന്ന് നിനക്ക് മനസ്സിലാകും. ആ സമയത്ത് നീ എൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്തെയും തിരിച്ചറിയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിൽ കൂടുതൽ എന്താ വേണ്ടത്? സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മദേവനോട് പറയുകയാണ്, നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരും. നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിനകത്ത് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്, സാങ്കല്പിക ലോകം. കുട്ടിക്കാലം മുതലേ വളർന്നു വന്ന സാഹചര്യം, പല പല വ്യക്തികളുമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ, അതുകൂടാതെ കൂടാനുകൂടി ജന്മങ്ങളിലെ ബാക്കപ്പ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കുഴച്ച്
നമ്മൾ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിനകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. എല്ലാവരെയും കാണുമ്പോഴും അവർക്കൊരു ലേബൽ ഇടും. ഇവർ ഇതാണ്, ഇവർ അടുത്ത ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ ലേബൽ ഒട്ടിച്ചു, ഇവർ ഇതാണ്. അടുത്ത എല്ലാവർക്കും നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ലേബൽ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആരാണെന്ന് നമുക്കിതുവരെ അറിഞ്ഞുകൂടാ. അന്നേരം ഈ സൂക്ഷ്മ സ്ഥൂല സങ്കല്പങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൊട്ടക്കിണറ്റിനകത്ത് കിടക്കുന്ന തവളയെ പോലെ ചിന്തിക്കുകയാണ്. പൊട്ടക്കിണറ്റിനകത്ത് കിടക്കുന്ന തവളയ്ക്ക് എത്ര സമുദ്രത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാകത്തില്ല. അതിനകത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. അന്നേരം നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഈ ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതിയിൽ നിന്നും പുറത്തു വരണം. എങ്ങനെ? ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നും കേൾക്കണം. അനുപശ്യതി. പശ്യതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണുക. അനു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തിരിച്ചറിയുക. മറ്റുള്ളവരിൽ, ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്നും കേട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പശ്യതി. അനുപശ്യതി. നമുക്ക് അറിവല്ല വേണ്ടത്, തിരിച്ചറിവാണ് വേണ്ടത്. അന്നേരം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാത്തിനെയും കാണുന്നത്. പക്ഷെ ആചാര്യന്മാരുടെ ആ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ലഭിച്ച അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പശ്യതി, അനുപശ്യതി. അപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥ അറിവ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാത്തിനെയും കാണാൻ പഠിക്കൂ. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കാണുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ്? നീ നിന്റേതായിട്ടുള്ള സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മ സങ്കല്പങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തു വരണം. അല്ലേ? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കുറെ സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ്, ഇതെന്റേതാണ്, അതാണ്, ഇതാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ സങ്കല്പങ്ങൾ. അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് നിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എപ്പോഴും പല പല വസ്തുക്കളുമായിട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തിയുടെ നാവ് എപ്പോഴും കൊതിക്കും കള്ള് കുടിക്കാനായിട്ട്. അന്നേരം നാവും കള്ളുമായിട്ട് വളരെയധികം അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു നാരങ്ങ അച്ചാറ് മുന്നിൽ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്ന് വെള്ളം വരുന്നു. അന്നേരം നമ്മുടെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അതിന്റെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ്. അതിൽ നിന്നും പുറത്തു വരും. അതിന്റെ അർത്ഥം അച്ചാറ് കഴിക്കേണ്ട എന്നല്ല, കള്ള് കുടിക്കണമെന്നും അല്ല. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭയങ്കര അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുമായിട്ട്. അന്നേരം പല രൂപങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാൻ കൊതിക്കുന്നു, ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാൻ കൊതിക്കുന്നു, രുചിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അന്നേരം അതൊക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. അച്ചാറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴേ നാവിൽ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട്. അത്രത്തോളം അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് ഈ നാവ്. അന്നേരം അതേപോലെ ഈ ലോകവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാത്തിനോടും നമുക്ക് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ്. ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുമായിട്ടും. പിന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ സങ്കല്പം എല്ലാം കൂടെ അവിയൽ പരിപാടിയായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്, കൂട്ടിക്കുഴഞ്ഞ് അവിയലായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അന്നേരം ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തു വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നമ്മളെയും തിരിച്ചറിയുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ സാങ്കല്പിക ലോകത്തിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്ന് നമ്മളാണ് ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ സത്സംഗത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇന്നത്തെ ദിവസം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ്. ഇന്നലത്തെ ദിവസം വളരെ സ്പെഷ്യലായിരുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ നമുക്കത് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയം പോലെ തീരുമാനിക്കാം. ഇന്നത്തെ ദിവസം ശ്രീ മാധവേന്ദ്രപുരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആവിർഭാവ ദിനമാണ്. ശ്രീ പരമേശ്വരി ദാസ് ഠാക്കൂർ, ഇവരെല്ലാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ലീലയിൽ പങ്കെടുത്ത വ്യക്തികളാണ്. പിന്നെ രാധാരമൺ, ജയ ജയ രാധാരമണ ഹരി ബോൾ, ജയ ജയ രാധാരമണ ഹരി ബോൾ. ഇന്നത്തെ ദിവസമാണ് രാധാരമൺ സാളഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്, വിഗ്രഹമായിട്ട് മാറിയത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇന്ന് നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക, മാധവേന്ദ്രപുരിയെക്കുറിച്ച് വായിക്കുക. ശ്രീ പരമേശ്വരി ദാസ് ഠാക്കൂർ, അദ്ദേഹം ഈ ലോകം വിട്ട ദിവസമാണ്. അത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ ലീലയിൽ പങ്കെടുത്ത ഭക്തരാണ്. പിന്നെ രാധാരമൺ ഇന്നാണ് ആവിർഭവിച്ചത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്ത് ഗ്രൂപ്പിൽ മലയാളത്തിൽ ഭക്തർ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും ഒരു അറിവ് ലഭിക്കട്ടെ. ശ്രീ ശ്രീനിവാസ് ആചാര്യൻ നമ്മുടെ പരമ്പരയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആചാര്യനാണ്. അദ്ദേഹം ആവിർഭവിച്ച ദിവസമാണിന്ന്. പിന്നെ ഭഗവാൻ ഇന്നത്തെ ദിവസം വള്ളത്തിലിരുത്തി ഭഗവാനെ ഭക്തർ പല പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും, വൃന്ദാവനത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഭഗവാനെയും ഗോപികമാരെയൊക്കെ വള്ളത്തിലിരുത്തി
ഭഗവാൻ ആ നൗകാ വിഹാർ എന്ന് പറയും, ഇങ്ങനെ വള്ളത്തിലിരുത്തി തുഴയിപ്പിക്കുന്ന ഭഗവാന് ആ ഒരു വള്ളത്തിലിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ആനന്ദം കൊടുക്കുന്ന ദിവസം കൂടാണ് ഇന്ന്. നൗകാ വിഹാർ എന്ന് പറയും. അന്നേരം അതും ഇന്നാണ് നടക്കുന്നത്. അന്നേരം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഭക്തർ സെർച്ച് ചെയ്യുക ആധികാരികമായിട്ടുള്ള സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും. ഓക്കെ, അന്നേരം നമ്മുടെ നെറ്റിൽ നിന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗൂഗിൾ, വിക്കിപീഡിയ അതൊന്നും നോക്കരുത്. അതൊക്കെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എഴുതിയതായിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മുടെ പരമ്പരയിലുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെ വെബ്സൈറ്റ്സ് കാണും. ഓക്കെ, ഗൗഡിയ പരമ്പരയിലൂടെ. അന്നേരം ആ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സൈറ്റിൻ്റെ പേരായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള സൈറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തപ്പിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് അത് ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അത് അതേപോലെ കോപ്പി അടിച്ച് പേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. അത് ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് നിങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ഹോംവർക്കാണ്. നിങ്ങളത് വായിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള മാതൃഭാഷയിൽ നിങ്ങളത് എഴുതുക. കുറച്ച് അന്നേരം അതാണ് യഥാർത്ഥ അറിവ്. അതിലൂടെ എന്ത് പറ്റും, നിങ്ങൾക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, എന്തായാലും ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മാധവേന്ദ്രപുരിയെക്കുറിച്ചും ശ്രീനിവാസ ആചാര്യനെ കുറിച്ചും രാധാരമണിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമിക്ക് ലഭിച്ചതും പിന്നെ മറ്റു 2 ആചാര്യന്മാരുടെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അവരെക്കുറിച്ച് 2-3 വാക്കുകളെങ്കിലും 2-3 വാക്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾ എഴുതണമെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇത് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ അത് എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ലൊരു അവസരമാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ അതിനൊക്കെ കേട്ടോ. പിന്നെ എനിക്കൊരു ചിന്ത ഇങ്ങനെ പോയി, ഗർഗഭാഗവതം എടുക്കണമെന്ന്. എപ്പോൾ എടുക്കണമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. നമുക്ക് നാരായണീയം 50 ദശകം കംപ്ലീറ്റ് ആയി. മഹാഭാരതം പാണ്ഡവർ വനവാസത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ഭാഗം വരെയായി. മഹാഭാരതം എന്തായാലും ഇനി ഗുരുവായൂർ ചെന്നിട്ടായിരിക്കും എടുക്കുന്നത്. നാരായണീയം അതേപോലെ. വൃന്ദാവനത്തിലുള്ളിടത്തോളം ദിവസങ്ങളിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ ലീലകൾ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് വിചാരിച്ചത്. രാവിലെ എന്തായാലും നമ്മൾ ഭാഗവതം എടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ മെമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടി സൂമിലൂടെ രാധാകൃഷ്ണ ലീലകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഗർഗ ഭാഗവതം എടുക്കണമെന്നൊരു ചിന്ത ഇങ്ങനെ വന്നു. എന്താണ് ഭക്തരുടെ അഭിപ്രായം? പക്ഷെ എപ്പോൾ എടുക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ ചിന്ത. ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക്. അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം 7 മണിക്ക്. ഗർഗഭാഗവതം വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഏതായിരിക്കും ബെറ്റർ? ഉച്ചയ്ക്ക് എടുക്കണോ വൈകുന്നേരത്ത് എടുക്കണോ? ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തീരുമാനം ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല. ഇതാണ് ഭക്തരുടെ അഭിപ്രായം. മഹാഭാരതം ഇനി ഗുരുവായൂർ ചെന്നിട്ടായിരിക്കും. നാരായണീയം അവിടെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. ഗർഗഭാഗവതം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി എടുക്കാം. രാധാകൃഷ്ണ ലീല വളരെ സീക്രട്ടാണ്. അത് ഗോൾഡ് മെമ്പേഴ്സിന് വേണ്ടി മാത്രം. അത് എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി 9 മണിക്കുണ്ടായിരിക്കും, ആഫ്റ്റർനൂൺ. ഓക്കെ, ഒരു ഭക്ത പറയുന്നു ഉച്ചയ്ക്കാണ് നല്ലത്. ഒരു ഭക്ത പറയുന്നു വൈകിട്ട് മതി, വൈകിട്ട് 7 മണിക്ക്. ഓക്കെ, ഉച്ചയ്ക്ക് ഓക്കെ വേണം. സ്വാമിജിയുടെ സൗകര്യം നോക്കിയാൽ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ മാതാജി ഉച്ചയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉച്ചയ്ക്ക് വേണം ഗുരുദേവ്. വൈകിട്ട് 7 മണി. അറിവില്ലാത്ത ഞങ്ങൾക്ക് അറിവ് പറഞ്ഞു നൽകുക പ്രഭു. അതാണ് ഉച്ചയ്ക്ക്. ഓക്കെ, അന്നേരം മാക്സിമം ഭക്തന് ഉച്ചയ്ക്കാണ് പറയുന്നത്. എനിക്കും തോന്നുന്നു ഉച്ചയ്ക്കായിരിക്കും നല്ലത്. ഓക്കെ, ഇന്ന് മുതൽ തുടങ്ങാം ഗർഗഭാഗവതം. जय जय राधा रमण हरि बोल. 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 जय जय राधा रमण. ഗിരിജ മാതാജി പറയുന്നത് ഇന്നു മുതൽ. ഓക്കെ, ടുഡേ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓസ്പിഷ്യസ് ഡേ. ഈ ആഴ്ച തന്നെ. ഓക്കെ, ടുഡേ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഓക്കെ, ടുഡേ
ഓക്കെ, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഓർഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ റെഡി. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സെർവൻ്റാണ്. ഐ എം ഓൾവേസ് സെർവൻ്റ് ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ്. ദാസോസ്മി. ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ ആരംഭിക്കുന്നു ഗർഗഭാഗവതം ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക്. ഹരി ബോൾ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്നേരം ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് ഗർഗഭാഗവതം. ഓക്കെ, അന്നേരം രാവിലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്ക് ഗർഗഭാഗവതം. പിന്നെ രാത്രി 9 മണി മുതൽ 10 മണി വരെ ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെയും കൃഷ്ണൻ്റെയും ലീലകൾ. ഹാപ്പി? എല്ലാവരും ഹാപ്പി അല്ലേ? ഓക്കെ, അന്നേരം ഇനി നമുക്ക് 2 മണിക്ക് കാണാം ഗർഗഭാഗവതം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് വന്ന എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെയും അനുഗ്രഹം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ.